The exciting future it promises. आइए इस प्रेरणादायक फिल्म का आनंद उठाते हैं। हर महान निर्माण की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है और जब उस विचार को एक दूरदर्शी नेतृत्व का साथ मिलता है तो विकास का एक नया इतिहास रचा जाता है। जैसे कि अभी हमने एक चलचित्र देखा जो इस टर्मिनल भवन की कल्पना से लेकर उसकी भव्य वास्तविकता तक
प्रेरणादायी यात्रा को इस फिल्म ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और ये कहानी सिर्फ इस भवन के निर्माण की नहीं थी, बल्कि गोवा के समुद्री और नदी परिवहन के उज्जवल भविष्य की भी कहानी रही है। इसके बाद हम औपचारिक कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच पावन उपस्थिति है आदरणीय केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी की, तथा गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। टू मिनट्स requesting Captain of Boats Shri Octavia Rodriguez to escort all the dignitaries on the beach. श्री दिगंबर कामत जी से कि वे केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का स्वागत करें गोवा की तमाम जनता की ओर से।
Minister for Public Work Department, Captain of Ports and Legal Metrology to deliver his welcome address. Honorable Shri Digambar Chikama. तुमच्या सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. This is a prestigious and iconic building built by Captain of Ports, and for the inauguration of this new terminal building, we have with us the Chief Minister of the State of Goa, Dr. Pramod Sawant, our Chief Guest, Sri Sarvanand Sonowal, Honorable Minister for Shipping. We have Sripad Naik, Honorable Indian Minister of State for Power. We have Samanand Tanavade, Honorable Member of the Rajya Sabha. We have Minister Subhash Pandasai, Minister for River Navigation. We have Michael Lobo, Chairman of the TSIDC, which was instrumental in completing this project. We have MLA Sri Sankalp Amodkar. We have Chairman of the MPA, Manogam Authority, Sri Vinod Kumar. We have Mayor of Panjim, Sri Rohit Uttar, Captain of Ports, and all the dignitaries. We have representatives from various sections of the society, those connected with the shipping industry, connected with the all the institutions. Ladies and gentlemen, I am very happy and proud today because this is an iconic building of the state of Goa. And this has been completed in spite of various difficulties. The foundation of this building was laid by the late Chief Minister of Goa, Sri Manohar Parrikarji, in presence of the then MLA Sri Siddharth Kumarji. And for continuously, this building, या बिल्डिंगेन खूबशे प्रवास केल्या. ही बिल्डिंग कोर्टांनी पावल्या, खंय खंय पावल्या. But heads off to the Chief Minister, Sri Dr. Pramod Sawant, who headed the TSIDC as the chairman and also the Chief Minister, he saw to it that this work is taken to logical conclusion. And today we are here inaugurating this building. I welcome them all to this beautiful state of Goa. Mr. Sonowalji, your presence in the state of Goa shows your solidarity with the state of Goa. And center's solidarity with the state of Goa is very, very important thing. On behalf of the people and the government of Goa, I thank you from the bottom of my heart and very humbly welcome you. I was present along with the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for the maritime week, which was inaugurated by Home Minister Amit Shah in your presence. And we saw there the dream of the government of India as far as maritime industry is concerned. In fact, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji spent one day in that maritime exhibition, and he said that our target in the years to come, India should be number one in the maritime industry, whether it is shipbuilding, seafood, steel. And I am sure the Goa government will move forward under the leadership of Dr. Pramod Sawant to fulfill the dream of the beloved Prime Minister. This new terminal building is 4,400 square meter of built-up area. Cost of the project is 48.87 crores and it is ground plus three structure. It has an amphitheater. This is an amphitheater where we are holding this function, and it has a restaurant and it has a Captain of Ports office in addition to some small offices which we intend to give on hire. Friends, there is a lot of writing. ह्या दिसांनी पेपरांनी बरयत आसता maritime board नाव दिवपाक जाय, maritime board नाव दिवपाक जाय. The new code, I am again making it clear to everybody. The new code act has been notified on 1st April 2026, and there is a period of 6 months within which the maritime code, Goa Maritime Code, has to be constitutional. Goa government under the leadership of Dr. Pramod Sawant has already initiated formation of the Goa Maritime Board, and I assure the Union Minister that before 30th September we will complete the process and Goa Maritime Board will come into existence. Till Goa Maritime Board comes into existence, we have an authority, Captain of Ports will work at the Goa Maritime Board till the Goa Maritime Board is formed. So there should be no apprehension every time people like that this is the Maritime Board. Maritime Board is the future of the country and future of the state. We know that.
Friends, we have this iconic building, and I am sure Captain of Ports will move in this building with full vigor and full enthusiasm and full dedication to see that our sphere of influence increases in the rivers and the other places. I am happy to welcome specially MPA Chairman Shri Vinod Kumar ji, because our relations with MPA has to be good. Goa government must have a good relationship with MPA. Lots of things can be resolved, lots of things we can march forward together, because Port Trust, Maldonado Port Trust is one of the important infrastructure in the country. Today it is considered as one of the top ports in the entire country. I am happy to inform you that under the leadership of Dr. Pramod Sawant, he signed an MOU with the university in Gujarat, and the State Maritime Excellence, Goa Institute of Maritime Excellence, will come into existence. This building in Bikana, because their maritime school, that will be totally transformed. The university, their university has already pumped in 50 crores of rupees for the state of Goa. But the way is here, and I am sure today they have given a small presentation to Honorable Union Minister, and they have said, just like what they have done, excellent work in the state of Gujarat, they intend to do it in the state of Goa. And I am complimenting them for giving full support to the Chief Minister and all the other government institutions for supporting this unit. As far as development of other things are concerned, there is one apprehension. Whenever we try to go for floating jetties, there are lots of floating jetties sanctioned by ministry. Whenever we go for survey, people say that coal is going to come. तकलेंगा तो प्रयत्न आता नाही काय फ्लोटिंग जेटी बांधता ती फ्लोटिंग जेटी कोला घातली पण आता बेतला नुस्तेकार गोवा मारता आमचं फ्लोटिंग जेटी जाय या साईडीन नुस्तेकार गोवा मारता आमचं फ्लोटिंग जेटी जाय फ्लोटिंग जेटी घालपा गेला जाल्यार लोकांक भितर एक तकले आनी कोल हाडपा खातीर घालता बेतला कोल वचपाचो ना काय आनी खंय परवडेक कोल वचपाचो ना किंवा मायकलाल्या पशुधनशी कोल वचपाचो ना पूण एक इम्प्रेशन करपाचो प्रयत्न करता की कोल येता एक सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता Don't stop the development of the state of Goa. तुमच्या पर्सनल खाजी खातीर डेव्हलपमेंट स्टॉप करू नका. डेव्हलपमेंट हॅज टू बी देयर. आणि गोवा जर डेव्हलप जातलो जाल्यार ह्या सगळ्या आता प्रायम मिनिस्टराचे ड्रीम आसा दॅट मॅरिटायमा भितर गोवा इंडिया शूड बी लीडिंग. प्रायम मिनिस्टर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग द कंट्री फर्स्ट इन एव्हरी सेक्टर इन द वर्ल्ड अँड दॅट इज ऑल्सो मॅरिटायम सेक्टर. सो प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वा सकल देश केन्ना अशें दिसता तेन्ना गोंय राज डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या नेतृत्वा खातीर ताका सपोर्ट करपा खातीर वेगळे पद्दतीन आमी मुखार वचपाक सोदता ताका आडमेळें हाडनाका. तेचे हांवें सांगलें ही बिल्डींग आयकॉनीक. हांव तेन्ना ऑपोजिशनाक आशिल्लो. म्हाका थोडे जाण येवन सांगताले अरे केशे वयली बिल्डींग बांदता म्हणटा आनी कितें. हांव केन्नाच एका शब्द काडला म्हाका खबर आशिल्लें. म्हाका तेन्नाचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट ब्रागांतला ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें प्लॅन दाखयलो. तो म्हणपाक दिस इज गोइंग टू द आयकॉनीक बिल्डींग इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. तूं हांगा वयर राव आनी पळय तुका सगळें जाय तें पळोवपाक मेळटा. सेल्फी काड तुका जाय तें काड खंयच वचपाची गरज ना. यू फील एट लीस्ट यू आर इन द सी. आनी म्हणून हांव लोकां कडेन कळकळीची विनंती करता कृपा करून डेव्हलपमेंट हाडया नाका. डेव्हलप हाडया जाल्यार सगळे राज्य मुखार वचून गोंय खंयच उरतलें. आय एम व्हेरी थँकफूल वन्स अगेन टू आवर युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. इन्स्पायर्ड ऑफ यूथ फिजिकली पहिले खेपेक तो येवपाचो आशिल्लो तेन्ना दुयेंत जालो. लोकांनी सांगलें लोकांनी पेपरांनी बातम्यो आयल्यो ना मंत्र्यान येना म्हणून सांगलें. हे मिनिस्टराक वचना सर्बानंद सोनोवाल वचना. ताजें रिलेशनशीप डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आमचे कडेन कशें आसा हेंय ताका खबर ना. तर म्हणलें ना आनी नांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट बिल्डींग दिना म्हणून मंत्री येवपाक लागलो. आनी म्हणून आय वेलकम हिम. हांवें ताका त्याच खातीर सांगलें की युअर प्रेझेंट strengthens the ties of the Goa government with the Indian government headed by Prime Minister Narendra Modi. परत एकदा ताजें स्वागत करता. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ही बिल्डींग ही ताणें कंप्लीट केली. ताच्या टेंडरा भितर मायकल सापल निमाणे मायकल चार्ज घेतला आनी मायकलान नशीब बरें आहा चार्ज घेतला आनी पुस्तकेचें इनॉग्रेट जाला त्या भशेन. पूण खरें ताचो प्लॅन ताणें इम्प्लिमेंट ताणें केला. आनी दुसरी गजाल युनिवर्सिटी कडेन जो ताणें टायप केलो गुजरातच्या दॅट इज अ हिस्टॉरीक MOU that will transform the employment potential of the state of Goa
in the maritime sector. So I thank Dr. Pramod Sawant for wholehearted support for completion of this building and for the inaugural ceremony. विपाटला मुद्दाम दिल्ली आशिल्लो तो या फंक्शनाक मुद्दाम आयलो तो पयलीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपींग आशिल्लो ताकाय खबर आहा. सदानंद तानावडे आमचो खासदार तोय मुद्दाम फंक्शनाक आयलो. आमचो वैद्य आयलो फंक्शनाक. मायकल साखर चॅरमॅन ऑफ द PSIDC कम्युनिकेट प्रोजेक्ट. आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, संकल्प आंबेडकर आनी MPAचो चॅरमॅन विनोद कुमार आनी आमचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ताणें खूब त्रास काडले प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर. आनी हांगा हजर आशिल्ले बाकीचे सगळे रोहित कदम मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PSIDC, ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टंट रोल. आनी PSIDCचो स्टाफ अलॉंग विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो स्टाफ ज्यांनी हें काम बेगीन जावचें फास्ट जावचें म्हणून सहकार्य केलें तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. Thank you. आधारभूत संरचना की नई दिशा देने वाले गोवा के जन जन के लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से उपस्थितों को संबोधित करें. डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, जोरदार तालियां से. कॅप्टन ऑफ पोर्ट हाच्या टर्मिनल बिल्डिंगेच्या इनॉग्रेशनच्या ह्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, युनियन मिनिस्टर फॉर द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज. आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, त्याचबरोबर कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर बापू लोकर कामत, राज्यसभेचे खासदार सदानंद कानवडे, रिव्हर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, संकल्प आंबेडकर आणि रोहित गोलसारा, GSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो, कॅप्टन आणि MPT चेअरमॅन, समोर आशिल्ल्या म्हज्या गोंयकार मोठ्या भावांनी भयणांनो, सगळे मरीन इंडस्ट्रीज रिलेटेड लोकूय हांगासर आसात, इन्स्टिट्यूट रिलेटेड लोकूय हांगासर आसात. खासा करून ज्यांनी बिल्डींग डिझायन केली तो जेराल्ड डिकुना, गोवन आर्किटेक्ट, आणि माधव कामत कन्सल्टंट, ह्या दोगांय खातीर जेन्ना ताच्यो ताळयो वाजल्या. युनिक डिझायन आणि युनिक कन्सल्टन्सी. कारण जेन्ना नवीन बिल्डींग बांदप आणि ती बी बिल्डींग मोठी सारकी बांदप, नवीन खूब बिल्डिंगो बांदता मुंबय ते डायरेक्ट वयर काडटा शो एक वेळ कसो, पण ती मोठी सारकी बांदप आनी लोकांकूय ती बोट कशी दिसप. इन लॉंग रन जर गोंयांत शाळेंतली भुरगीं येवन जर ह्या ऑडिटोरियमान बसली आनी हांगा जर एखादो फिल्म तांकां दाखयलो, देर फील दॅट वी आर इन द सी. आनी तो अनुभव घेवपाक मेळटलो की हय आमी दर्यानूच आसा आनी आमी बोटीनूच बसल्या. हाच्या खातीर ही बिल्डींग हांव परत एकदा सांगता की दीस इज अ युनिक बिल्डींग, नॉट ओन्ली इन द गोवा बट इन द कंट्री. ही युनिक बिल्डींग अशा पद्दतीचो डिझायन हो रेडी केल्लो आसा. हांव हे सगळें सांगता आसतना मुद्दामून म्हणटलो की ज्या न्हंयेक गोंयचो इतिहास घडयलो त्योच न्हंयो आतां गोंयचें भविश्य घडयतली. हांवें कित्याक सांगलें, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेक फाल्यां आसा. तांच्या कडेन नेवल वॉर हे खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्ले आनी छत्रपती शिवाजी महाराज पयले फावटी जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना ते दर्यांतल्यानूच आयिल्ले आनी कोलवा फोर्टाचेर. म्हणून हांवें म्हटलें तांकां गोंया खातीर म्हणजे बोट, न्हंयो आनी बाकीचो सगळो इतिहास हो तसो खूब पोरनो इतिहास. फाटलीं 450-500 वर्सां म्हणजे गोवा इज अ गेटवे फॉर द वर्ल्ड म्हणपाक काय हरकत ना. पोर्तुगाल ज्या पद्दतीन हांगासर आयले आनी ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर म्हणजे ज्या वेळार मुघलांनी आसतलो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे फोर्ट आसतले, पोर्तुगाल आसतले, तांच्यांनी म्हणजे नेवल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तेज्या वेळार रेडी केल्लो आनी ताज्या उपरांत सातत्यान म्हणजे इतर देश, इतर राज्याच्या पेक्षा एक स्टेप आमी फुडें आशिल्ले नेवल इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत. आनी आज म्हणजे तो सेम हाजेर फुडें वयता आसतना कॅप्टन ऑफ पोर्टची टर्मिनल बिल्डींग आज आमी त्याच धर्तीचेर उक्तावण करता आसतना, कारण तिचे फावंडेशन स्टोन स्वर्गीय मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी घातली. मदल्या काळात आमच्या GSIDCकूय दिसले ही जातली काय ना म्हणून
कारण मदीं फेजूच तशी आयली. पण कालांतरान आमची BSIDCचो सगळो स्टाफ कन्सल्टंट आनी त्यांनी सगळ्यो केसीस आनी बाकीचे सगळे ओव्हररूल केल्यो केसीस सगळे आमी जिखले आनी ताज्या उपरांत ही बिल्डींग आज आमी कंप्लीट केल्या. आमी जर पळयता आसत जाल्यार गोंयची मरीटायम लिगसी आनी नॅशनल विजन हे मुखार दवरून गोंयांत सातत्यान मरीटायम हेरिटेज प्रिजर्व करपाचें काम मॉडर्नायज करून ते नेक्स्ट जनरेशना कडेन व्हरपाचें काम सातत्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी केलां. तुम्ही जर पळयता आसतले जाल्यार स्पोर्ट्स वॉटरवे लॉजिस्टीक आनी कोस्टल इकोसिस्टम हे आमी सातत्यान डेव्हलप करीत आसा. आनी त्याच बरोबर म्हणजे फाटल्या 12 वर्सांच्या कार्यकाळात तुम्ही जर पळयत जाल्यार जो सपोर्ट आमकां केंद्रा कडल्यान फ्रॉम द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री आमी जेन्ना मागला फॉर द फ्लोटिंग गेटीज आसतले फ्लोटिंग पेट्रोल्स आसतले ऑल द सपोर्ट वी गॉट. म्हणून तर आमी ऑलरेडी पणजे फ्लोटिंग गेटी अवेलेबल करून दिल्या. ओल्ड गोवा हांगासर आमी फ्लोटिंग गेटी अवेलेबल करून दिल्या. आमी फाटल्या वेळार जेन्ना ओल्ड गोवा फेस्ट आशिल्ले किंवा एक्सपोजिशन हे आशिल्ले तेज्या वेळार पणजेंतल्यान डायरेक्ट वचपाची प्रोविजन सुद्दां हे फ्लोटिंग गेटी वयल्यान तेका स्पेशली बोर्ड दवरून केल्ले आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे आमी वाडयत आसा. आमी सातत्यान पळयता मांडवी रिवर आसतली, जुवारी आसतली, साळ आसतली, शापोरा आसतली, तेरेकोल रिवर आसतली, ह्या सगळ्यो वॉटरवेज ज्यो आसा ह्यो गोंयच्यो तश्यो लायफलायन आसा. आनी ह्यो हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमी ताचो खूब बरो उपयोग सातत्यान म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी जेका आमी म्हणटा त्या ब्लू इकॉनॉमी खातीर करता. म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओन्ली द फिशिंग एक्टिविटी बट म्हणजे आमी जेका म्हणटा की बार्जींतल्यान कोल ट्रान्सपोर्ट करपाचे प्रोविजन सुद्दां हे गेल्या 60 वर्सां पासून गोंयांत कंटिन्युअसली जाता. वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन हे कंटिन्युअसली जाता. आनी म्हाका सांगपाकूय खूब खूश भोगता 50,000 लोक पॅसेंजर्स हे डेली रिवर क्रॉस करता. आनी हाल्लीच आमच्या रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टरान रोरो फेरी हाडल्या कारणान ते आनीक 5,000 चड लोक वाडले जे रोरो फेरींतल्यान हे येवपाक लागले. म्हणून अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमकां गरज आसा. म्हणून तर आमी जेन्ना म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री तेन्ना विकसीत भारत 2047 हाचो विचार करता. आमी विकसीत गोवा 2037 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना आमकां वर्ल्ड क्लास मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत रेडी करपाक जाय. एफिशियंट वॉटरवेज आमकां रेडी करपाक जाय. स्ट्रॉंगर फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमकां आनीक मोठ्या प्रमाणात आमी रेडी करता. सस्टेनेबल टुरिजम, सेफर नॅव्हिगेशन आनी मॉडर्न मरीटायम गव्हर्नन्स हे करपाचो आमचो संकल्प आसा. ताका लागून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली सातत्यान करीत आसा. आमी रिवर ट्राफीक एक्सपांड सध्या करपाक घेतलेले आसा. टुरिजम एक्टिविटी कोस्टल बेल्टात जर तुम्ही पळयता आसात जाल्यार डे बाय डे टुरिजम एक्टिविटी आनीक वाडयता. नॅव्हिगेशन मॅनेजमेंट हे खूब इजी जावचें हाज्या खातीर तांकां लागपी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमी रेडी करपाक घेता. आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या बिटखोणाच्या नॅव्हिगेशन जे रिवर नॅव्हिगेशन सेंटराचो जो उल्लेख आत्ताच जालो कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन स्मॉल प्लेस आशिल्ली ती आमी गणपत मरीन युनिवर्सिटी हांकां ती आमी सपोर्ट केली. आनी पयले फावटी इट इज मरायन ग्रॅज्युएट कोर्सीस गोंयांत सुरवात जाता. हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. तांचे रिप्रेझेंटेटीव आसा. गोंयांत मरीन इंजिनियरींग हो कोर्स अवेलेबल नाशिल्लो. एखाद्या गोंयकार भुरग्याक तो इतके दीस म्हणजे तो बिटखोडा आशिल्ल्या ल्हानशा 6 म्हयन्याचे कोर्स करून सेलर हो कोर्स तो करतालो. तो बोटीचेर खंय तरी वतालो. पण इन फ्युचर मरीटायमान कोर्स कंप्लीट केल्या उपरांत ही कॅन बी द कॅप्टन आनी फर्दर तो आपल्याक एड्युकेशन घेवपाक शकता. अशा पद्दतीने थ्रू द प्रायवेट युनिवर्सिटी गणपत युनिवर्सिटी तांच्यानी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हांगासर सेटअप केला. ओरुच्यान तांचे कोर्सीस जे आसा ते ऑलरेडी सुरवात जाले. वेर्णा हांगा तांच्यानी टेम्पररी कॅम्पस घेतला आनी बिटखोणा हांगासर शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस जे गोंयकार भुरग्यां खातीर सेलर आनी बाकीचे कोर्सीस जाय ते चालू केले. हे कित्या खातीर जेका आमी स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग जे परत परत हांव म्हणटा इन एवरी सेक्टर आमकां नवीन भुरग्यांक स्किलिंग करपाचें काम हें आमी केन्ना सोडिना. ज्या ज्या सेक्टरांत आमच्या भुरग्यांक ह्यो ग्लोबल लेवलाचेर ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. कारण गोंयकार भुरगो आतां बोटीर वचपाक आवडटा.
आणि सातत्यात म्हणजे ट्रेडिशनली म्हणजे सी फेरर्स असतात, सिमेंट खूप जण असतात, तांचे वेगवेगळे विषय सरकाराकडे आम्ही सोडयत असता. पण त्याच्या खातीर एक वो कल्चर गोंयांत ऑलरेडी आसा आणि तांकां अशा पद्दतीचो स्किलिंग कोर्सीस जे आम्ही गणपत युनिव्हर्सिटीच्या वतीन सुरू केला. गोंयकारां खातीर स्पेशल प्रोविजन दवरून इन फ्युचर म्हणजे शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस आणि ग्रॅज्युएट कोर्सीस हातूंतल्यान ह्या भुरग्यांक खूप बऱ्या पद्दतीचो हो कोर्सीस हांगासर अवेलेबल जाला. आमच्या GSIDCच्या वतीन 48 कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली खर्च करून G+3 4,000 स्क्वेअर मीटरची बिल्डिंग आम्ही कंप्लीट केला. हाजो सकयलो फ्लोर ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा विथ द टिकेटिंग काउंटर आणि विच इज फॉर द म्हणजे आमच्या जेन्ना बोटीन तेवटेन वचूंक जाय तांच्या खातीर तेवटेन येवन बोटी लागू शकता. विथ द रेस्टॉरंट फॅसिलिटीज इट इज फॉर द पब्लीक विच इज अवेलेबल आसतली. फर्स्ट फ्लोरचेर दे हॅविंग देअर ओन ऑफिसीस सेटअप. सेकंड फ्लोर आणि हाजेर आम्ही जाका म्हणटा की स्मॉल कॉन्फरन्स रूम आणि थर्ड फ्लोरचेर ह्या पद्दतीची फॅसिलिटीज आम्ही अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर ही लॉंग रन लोकां खातीर हाजो खूप मोठो फायदो सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर जावचो असोय आमचो संकल्प आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की दिस इज ए न्यू मॅरिटायम एरा ऑफ गोवा हे म्हणपाक काय हरकत ना. ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट मॅरिटायम सेक्टरात फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही ती चालू केल्या अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी आमकां जो सपोर्ट ह्या बाबतीत जाय मागीर तो सागरमालाचो प्रोग्राम आसूनी किंवा म्हणजे ब्लू इकॉनॉमीच्या अंतर्गत आसूनी हे सातत्यान आमी पळयता की फॉर कार्गो कॅरिंग आसूनी किंवा लॉजिस्टीक पर्पज आसूनी थ्रू द MPA म्हणजे मालवा गोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हांगासर जो फॉर द टुरिझम हाच्या खातीर जो पोर्ट डेव्हलपमेंट सुरू आसा. इन फ्युचर जो टुरिस्टीक पोर्ट्स जो मालवा गोवा हांगासर येता ताच्या खातीर खासा टर्मिनल जो आमी MPAचेर डेव्हलप करपाक घेतला. म्हाका दिसता विदिन 6 months we'll inaugurate that also. It is one of the best infrastructure गोंयच्या टुरिस्ट जे MPAचेर येता किंवा गोंयांत येता तांकां एक प्रकारचो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंयसर अवेलेबल करून दिवपाक शकतले. आणि इन लॉंग रन अशाच पद्दतीचे क्रूज टुरिझम डेव्हलप करपा खातीर, कोस्टल शिपिंग डेव्हलप करपा खातीर, रिव्हर नॅव्हिगेशन डेव्हलप करपा खातीर, फिशरीज, मॅरिटायम लॉजिस्टिक, वॉटर स्पोर्ट्स आणि ब्लू इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी ह्यो आनीकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात आमी आनी डेव्हलप करपाक शकतले. आणि ह्या नवीन बिल्डिंगेचो इन फ्युचर नॅव्हिगेशनल मॉनिटरिंग, रिव्हर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, मॅरिटायम ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि कम्युनिकेशन सिस्टम हाज्या खातीर ह्या बिल्डिंगेचो खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग व सातत्यात आमी करतले. आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट ह्या आपल्या परीन ताचो खूप बरो उपयोग अशा पद्दतीचो पुराय नॅव्हिगेशन सिस्टम डेव्हलप करपा खातीर आमी करतले. हो आमी हांगासर बशिल्लो 450 सीटिंग कॅपॅसिटी ऑडिटोरियम हॉल. म्हणजे तुमी जर पळयशात थोडीशी आत्ता गर्दी जाता पण सांजच्या वेळार जर बसत जाल्यार आमकां एक खूप म्हणजे बरें दिसतलें आणि एकदम म्हणजे रिव्हरात बोटीर वतना तो अनुभव येतलो. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटी, कल्चरल इव्हेंट आणि मॅरिटायम हेरिटेजचे प्रोग्राम जे गोंयांत जे लोक येता तांकां जर गोंयची मॅरिटायम हिस्ट्री आमकां दाखोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी ह्या ऑडिटोरियमान ती खूप बऱ्या पद्दतीन दाखोवपाक शकतले. म्हाका दिसता, म्हाका नक्कीच खात्री आसा की अशा पद्दतीचो गोंयांत म्हणजे वर्ल्ड क्लास पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमी रेडी केला म्हणजे पोर्ट, एअरपोर्ट, रोड आणि रेल हो विदिन अ शॉर्ट स्पॅन म्हणजे तशें 8 ते 10 वर्सांनी फाटल्या 50 वर्सांक ज्यो गजाली जावनाशिल्ल्यो त्यो ह्या 10 वर्सांक आमी हे करपाक शकले. आणि हे कित्या खातीर तर हे फक्त आनी फक्त आमच्या डबल इंजीन सरकार खातीर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी खातीर तांच्यांनी दिल्ल्या सपोर्टा खातीरच हे आमकां पॉसिबल जालें. आणि तेकाच लागून हांव 100% म्हणजे ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटींतल्यान गोंयांत वाडटी इकॉनॉमीक ग्रोथ आसतली किंवा गोंयांत वाडटी बाकीची सगळी रहदारी ही खूप मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो हो आमकां सातत्यान जातलो. म्हणून आतांच दिगंबर कामत यांनी म्हटल्याच्या प्रमाणे विरोधकांक काही गोष्टी फक्त विरोध करपाचे शिकता. खंयची जरी डेव्हलपमेंटाची गजाल आयली जाल्यार पयलो ताका विरोध कसो करप आणि तोच तांच्या तकलेंतल्यान आसता. आणि अशा पद्दतीच्या विविध प्रोजेक्टाक संबंधीत विरोध पयली जाल्ले आसा. पण केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आमकां हे प्रोजेक्ट हांगा करप शक्य आसा.
पूण आयच्या दिसा आमी ताका म्हणटा की फ्युचर इनलँड वॉटरवेज डेव्हलप करपाक मरीन सेफ्टी सिस्टम डेव्हलप करपा खातीर आनी सस्टेनेबल कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर फेरी कनेक्टिविटी डेव्हलप करपाक फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक आनी मरीन टुरिझम डेव्हलप करपाक ह्या पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आमकां खूब खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांव परत एकदा सोंपयता आसतना खास कर मिनिस्टर सोनोवाल जी आमच्या मध्य हांगासर आयले सर, मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. हमने हमारे लोगों के लिए जो वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट आपके सामने मैंने और हमारे रिवर नेविगेशन मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाई ने आगे किया है. आपने प्रॉमिस किया है विल टेक इन द फर्स्ट फेज. तो डेफिनेटली हमके 50,000 लोग जो डेली ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज पे करते हैं, एक बार वाटर मेट्रो स्टार्ट हो गया तो नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी इवन दो फ्रॉम द मांडवी एंड जुआरी टू क्रॉस द रिवर इट विल हेल्प अस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम वाटर मेट्रो की जल्दी से जल्दी हमें मिलेगी, यही राह हम देखते हैं. और फिर एक बार आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ. आणि परत एकदा DSIDC कन्सल्टंट इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट ते सगळ्यांचा स्टाफ हांकां खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. ह्या आयकॉनिक बिल्डिंगेचेर जे उलयता हांव कॅप्टनाक रिक्वेस्ट करता, जे विरोधात उलयता तांकां मातशी एकदा हाडून कशी भोंवडून बी दाखोवची कशी आसा ते तेंच्यांनी पळयत जाल्यार तांकांय कळटलें खूब बिल्डींग बरी आसा ती म्हणून. हांगासर बसून तांकां बरी थंड च्या बी दिवची कॅप्टनान, जेणे करून तांकां ही बिल्डींग कितें बांदला हें कळटलें. इतकेंच म्हजें कॅप्टनाक म्हणणें आसा. कारण कळप नाल्यार विरोधात भायर रावन विरोध करीत जाल्यार ताका कळटना भितर बिल्डींग कशी आसा ती. म्हणून हांवें सांगलां मातशी येवन तेंच्यांनी पळोवची. इतकी हांव ताका रिक्वेस्ट करता आनी परत एकदा तुमकां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हाजे दोन उतरां सोंपयता. देव बरें. बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय.